ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା ଏ ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏବଂ ଏଇଠି 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା କବିତା ଗୋପବନ୍ଧୁ କେଉଁ ଜେଲରେ ଥିଲାବେଳେ ଲେଖିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଯେତେ ବି 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ଲେଖା ଓ ଲେଖକଙ୍କର ମାନେ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ହେଲେ ମାନେ କରିପାରିଲେ ଲେଖିପାରିଲେ तुमको मात्र 1 मार्क मिलिबो। आउ 2 मार्किया 1 मार्क एपटे गला आउ गोटे मार्क तुमर कौन मिलिबो ना उत्तर रे मिलिबो। तेणु उत्तर कौन हम देखा सबुथ सेमती लिखिबो बंदीर विरह व्यथा कविता गोपबंधु बिहार कौन ना हजारीबाग जेल रे थिला बेले रचना करथिले। गोपबंधु जिते बिहार माने बिहार जो राज्य अच्छी से बिहार हजारीबाग जेल रे थिला बेले रचना करथिले। सूर्यंकर विदायकालीन कौन अच्छी सूर्यंकर विदायकालीन हाँ दृश्य किपरि थिला नहीं कि विदायकालीन दृश्य किपरि थिला ना उत्तर होची एठी जे कौन अच्छी ना सूर्यंकर अस्तकालीन दृश्य को सुंदर भाव वर्णना करछन्ती। सूर्य पश्चिम आकाश रे अस्त जीवा बेले तांकर लोहित किरण आकाश रे नाना रंगर चांदुआ आच्छादित कला भली प्रतीयमान हेउथला। नेक्स्ट प्रश्न संध्याकालीन कौन अच्छी प्रश्न आउथरे देखिदबा। यस हाँ संध्याकालीन तरुगिरीर विस्तारित छाया को कवि कहा सहित तुलना करछन्ती। अस्तगामी सूर्यंक किरण रे तरुलता और पहाड़ पर्वतर छाया प्रलंबित होईची। कवि यहाँ तरु और गिरी मुंड नुआई सूर्य को प्रणिपात करने सहित तुलना करिछन्ती। नेक्स्ट प्रश्न अचिरे फेरिबी धनी नुह कातर किए क्या कहते बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न नहीं कि गोपबंधु दास रचित ये जो कविता बंदीर विरह व्यथा रु आनीत एठारे अस्तगामी सूर्य निजर प्रणिप्राय प्राणप्रिया पृथ्वी को यह कहते नहीं कि अस्तगामी सूर्य निजर प्राणप्रिया पृथ्वी को यह कहते। नेक्स्ट प्रश्न संध्यार अनुराग कड़े गला संध्यार अनुराग रंगरे विरह दुखर कालिमा किपरि थिला। विरह दुखर कालिमा संध्यार अनुराग रंगरे नहीं तो कौन हम ना उत्तर होची जे कौन प्रियजनक विरह वेदना को से दारुण कषण बोली अभिहित करछन्ते। अच्छा तो कवि गोपबंधु दास प्रियजनक विरह दुखरे मर्माहत होइछन्ति। दुखरे मर्माहत होइछन्ति नहीं कि प्रियजनक दुखरे मर्माहत होइछन्ति किंतु ता पूर्वरु कौन प्रश्न थिला पिला माने तो उत्तर होची यस कोटा प्रश्नटा एपटे पळैला। हाँ संध्यार अनुराग रंगरे विरह दुखर कालिमा किपरि थिला ना अस्तगामी सूर्य पूर्व आकाश रे अनुरागर रंग बोली देइथिला बेले विच्छेद जनित दुखर कालिमा मध्य पारी होई पड़ुथला नहीं कि। नेक्स्ट प्रश्न संध्याकालीन दृश्यरु अनुभवी व्यक्ति कौन देखिपारे नहीं कि कौन देखिपारे अनुभवी व्यक्ति ना सूर्य अस्त जाउथुला बेले से उभय आनंद और विषादर एक मिश्रित रूपे प्रकट करुले जाको अनुभवी व्यक्ति केवल देखिपारे समर्थ। नेक्स्ट प्रश्न प्रियजनर विरह दुख कवि को किपरि मने होची ना प्रियजनक विरह वेदना को से दारुण कषण बोली अभिहित करछन्ते। प्रीति पाशरे किए बंधा होइचन्ति बोली कवि गोपबंधु कहछन्ति ना समग्र जगतर की जड़ की जीव समस्ते प्रीतिपाशरे बंधा बोली नहीं मत पोषण करछन्ति कवि। नेक्स्ट प्रश्न सिपाही को कवि कहीं बंदीशालार द्वार रे चाबी न देवा अनुरोध करथिले कहीं अनुरोध करथिले कारण से सूर्य एवं पृथ्वीर प्रेम और विरहर भाव उद्दीपक दृश्य उपभोग करिया को चाहुथिले। नेक्स्ट प्रश्न प्रणयर की विचित्र विधान कवि उपलब्धि करिछन्ति नहीं कि प्रणयर की विचित्र विधान परमेश्वर जेपरि प्रेम रूपक अमृत मनीष पाई खंजिछन्ति
ସେହିପରି ବିରହ ରୂପକ ବିଷ ମଧ୍ୟ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି। କବି ଏହାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ବିଧାନ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କବି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ କାହିଁକି ବିରହ ବିଷାଦରେ ଘାରୁଥିଲା? କାହିଁକି ଘାରୁଥିଲା? ନା ବନ୍ଦୀ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବାରୁ କବି ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ଓ ସ୍ୱଦେଶ ମାଟିରୁ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କ ମର୍ମାହତ କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିରେ ସମାନ ହୃଦୟ ବେଦନା କବିଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କେଉଁ ଉପଲବ୍ଧି ଆଣିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତେଣୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିରହର ଦୃଶ୍ୟ ଅବଲୋକନ କଲେ କବିଙ୍କର ସନ୍ତାପିତ ହୃଦୟ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଲାଭ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, 3 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା କବିତାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତକାଳୀନ ପ୍ରକୃତିର ରୂପଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କର। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଅସ୍ତକାଳୀନ କିରଣ ଆକାଶର ନାନାବିଧ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସତେ ଯେପରି ଆକାଶରେ କିଏ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଚାନ୍ଦୁଆଟି ବିଛାଇ ଦେଇଛି। ନୀଡ଼ ବାହୁଡ଼ା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କରୁଣ ରାଗିଣୀରେ ସର୍ବତ୍ର ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ବୃକ୍ଷଲତା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତର ପ୍ରସାରିତ ଛାୟା ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିବା ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରକ୍ତିମ ଆଭାରେ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇ ଉଠିଛି ପୃଥିବୀ। ଏହିପରି ଭାବରେ କବି ସାନ୍ଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବିଦାୟକୁ କିପରି ମାନବୀୟ ବିରହ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଦାୟ ନେଉଛି ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପୃଥିବୀ ଠାରୁ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପରି ସେ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସିବେ ଓ ଦୁଃଖ ନ କରିବାକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହସ ହସ ମୁଖରେ ଏହା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ବିରହଜନିତ କାରୁଣ୍ୟର କାଳିମା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୃଥିବୀର ବିରହ ବ୍ୟଥାକୁ କବି ମାନବୀୟ ବିରହ ସହିତ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଣୟ ଓ ବିରହ ସମ୍ପର୍କରେ କବିଙ୍କର ଅଭିମତ ପଠିତ କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରଣୟ ଓ ବିରହ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନା ଏ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତ ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା। ନାଇଁକି ଯେତେବେଳେ ବିଚ୍ଛେଦ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଗଭୀର ବେଦନା ଭରିଥାଏ। ଅତୀତର ମଧୁର ସ୍ମୃତି ତୁହାଇ ତୁହାଇ ମନେ ପଡ଼େ। ପ୍ରେମ ରୂପକ ଅମୃତରେ ମିଶିଯାଏ ବିରହ ରୂପକ ବିଷ। ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟକୁ ଏହା ଦୁଃଖାଭିଭୂତ କରିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଯମଦୂତ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ଓ କାହିଁକି? ଯମଦୂତ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ନା ଆସନ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟା କବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ କାରା ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବୁଲି ସାନ୍ଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠୁର ସିପାହୀ ତାଙ୍କୁ କାରାଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ତେଣୁ କବି ନିଷ୍ଠୁର ସିପାହୀକୁ ଯମଦୂତ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁକି ପିଲାମାନେ ଏତିକି କରିଦିଅ। 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କିଆ ତୁମର ପଡ଼ିବ ପ୍ରଶ୍ନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ରହିଲି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।